अस्सलाम वालेकुम जी। राणा फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ। ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਨਸੀਬ ਦੇਵੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, ਆਬਾਦ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਯਾਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਹਣੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ यानी मेरी सिस्टर ही है, मैं उन्होंने कज़न कहना तो माइंड कर दी है क्योंकि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती मैं उन्होंने कज़न यानी कज़न सिस्टर कवां। वो कहती मैं सकी भैन हाँ, मतलब वो ज़बरदस्ती मेरी चौथी भैन है। वैसे मेरी अपन 3 भैनां ने लेकिन वो भी सिस्टर ही है, 4 हो गई। तो उनकी वो बन गई नानी तो मैं बन गया हुण नाना। तो उनके जे नाना उत्थे वेखण गए तो उन्हें मेरी सारी जिंदगी जान नहीं छड़नी, वो मेहने नहीं भुलने कि साड़ी तो पहली पलेठी की बच्ची सी, उन्होंने वेखण नहीं आए तुसी। वो गल्लां गल्लां दे विच ना हौली हौली वो टीके लांदी रहेगी सारे। तो हुण चलने जरा हॉस्पिटल तो उत्थे जाके उनकी बच्ची नूं देखने आ। चलो साडे नाल। तुहानूं दस्सिया कि मेरी कज़न की बेटी यानी सिस्टर की बेटी जिहड़ी है उहदे घर बेटी हुई है तो असी उहदे वास्ते ज़ाहिर है कोई एक मिलन वर्तन हुंदी भैन भरावां दी जिहड़े खास होण। तो मैं उहदे वास्ते बच्ची वास्ते एक छोटा जिहा गिफ्ट लैन आया वां। तो मैं आया वां जी सेठी जूलर्स। मैं पहली दफ़ा आया वां, मैनू एक्सपीरियंस नहीं हैगा तो वो मैनू एक्सपीरियंस होएगा जो मैं कोई चीज़ ले लाँगा, यूज़ कराँगा, फिर नैक्सट व्लॉग दे विच आउंदा मैं तुहानू रिव्यू भी दाँगा कि कैसी वो चीज़ लगी है या की मतलब उनका कैटागरी है या किस तरह वो काम कर रहे हैं। तो उम्मीद तो हैगी है कि जिस तरह वो चल रहे हैं मेरा ख्याल दे विच कि वो चीज़ ठीक ही देणगे, क्योंकि जूलर या सोना जिहड़ा हुंदा ना आम बंदे नूं इन्हां चीज़ां दी इन्फॉर्मेशन नहीं हुंदी, वो इन्हां दे कोल ही सारी इन्फॉर्मेशन हुंदी जूलर दे कोल। ते दुकान बंद सी ते पिछे देख रहे हो इन्हां ने सिर्फ मेरा वेट किया, इन्हां दी मेहरबानी, क्योंकि इन्हां नूं मैं फ़ोन ते कहता सी कि मैं 10-15 मिनट ही तुहाडे कोल पहुंचांगा तो इन्हां दी मेहरबानी, इन्हां ने मेरा वेट किया। की नाम है? अच्छा सेल्समैन अहमद भाई जी इत्थे सेल्समैन ने और इन्हां दी टिकटॉक ते वीडियो शीडियो भी तुसीं देखदे होवोगे। तो बच्ची वास्ते असीं ना ਇਹ 2 यानी देखे ने, इन्हां दे विचों असीं हुण डिसाइड कर रहे हैं एक असीं लैना वे तो रीजनेबल प्राइस ही मेरे ख्याल दे विच करनगे। जो भी ये रीजनेबल प्राइस करते हैं वो फिर मैं तुहानूं दस देना जी। अच्छा हुण दसो भाण मैनूं किन्ने दा किन्ने दा मिलेगा? सर मैं तुहानूं दस्सिया 6800 दा। अच्छा 6500 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ 5300 ਦਾ ਦੱਸਿਆ, 5 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 6500 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 5000 ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। लो जी इन्होंने कुछ डिस्काउंट कर ही लिया है क्योंकि मैं बड़ी दूरों आया, स्पैशल इन्हों को ही आया वहाँ। तो इन्होंने कुछ साढ़े नाल कोई 200-400 का प्यार मुहब्बत कर लिया और फिर ये गारंटी दे रहे हैं कि अगर इहदे कोई नुक्स निकले, जो चीज़ असी लिख के दे रहे हैं उनके तो हट के निकले तो तुसी वापस करके अपने पैसे पूरे पैसे रिटर्न कर सकते हो, पूरे पैसे ले जा सकते हो। तो मेरे ख्याल दे बेस्ट ऑप्शन होंदी है। तो मैं तो ट्राई करन लगा वां, इनका रिव्यू मैं फिर अगले व्लॉग क्योंकि मैं नैक्सट एक होर चीज़ लैन आनी इन्हां कोल, उदों फिर मैं दसांगा कि पिछे इन्हां कोल यह चीज़ लग्या सी वो सही लगी तो असीं दोबारा आए हैं। तो फिर तुहानूं भी यानी एक हो जाएगा एतमाद कि बंदे ठीक चल रहे हैं। तो हुण जिहड़ा असीं बच्ची दे कोल हॉस्पिटल जाके तुहाडे नाल मुलाकात करने आ। लो जी ए तो तुसीं पैक करो ना जी बिस्मिल्लाह करके। ए ले लिया जी बच्ची दा, ते उस बच्ची वास्ते भी दुआ करना अल्लाह ताला उहदे नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया। रस्ते दे विचों बुढ़ी मेरी नूं याद आ गया कि थोम ते अदरक भी लैना ते आ थोम किस तरह हैगा? 150 का पाओ तो 600 का किलो, आधा किलो है करो। है जी अदरक 500 रुपये किलो, 500 का किलो पाइया अदरक। चल 150 का कर दे। अम्मा मेरी गल तो सुन ले, अम्मा पैसे तो ले ले यार। ए अम्मा ना अम्मा कराया, अम्मा जाना किथे? अच्छा अम्मा ने ना बैग चुके है, हो गया शुगल मेला। असल जो अम्मा मंगन दी सी किराया, तो मैं उन्होंने पुछ बैठा कि किन्ने साल हो गए ने तेनू किराया इकट्ठा कर दे।
तो अम्मा गुस्सा करके अगे टुर पई है क्योंकि ये पिछले मैं कोई साल 2 साल तो वेखण ने ऐसे रोड ते किराया मंगन डई है बैग इन्हें मोढे ते पाया है। लो जी गाइस ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਲੋ ਉਸ ਬੱਚੀ ਲਈ ਗੁਬਾਰੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? अल्हम्दुलिल्लाह। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरा नाम मोहसन अली ਮੋਹਸਨ ਅਲੀ। जी। ਇਹ ਗੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? 100 रुपये का बोल। ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ हाँ जी 100 ਰੁਪਏ ਦਾ? हाँ जी। ਲੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੁਬਾਰਾ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਹਸਨ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮੰਗਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਬਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ? 2 ਗੁਬਾਰੇ। ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹੋਗੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ? शुक्र है मालक की ज़ात का हिम्मत ताकत दी उन्हें। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। हाँ जी। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ आमीन जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਅਲੀ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਈ ਰਾਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗਾਇਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬਾਹਰ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਔਰ ਬੇਟੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਇਹ ਮਾਮੂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਮੂ ਇਹ ਮਾਮੂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਹੈਗਾ ਮਾਮੂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੇ ਮਾਮੂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੈਡਮੀ ਦਾ। ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਮਾਮੂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਤੇ 2 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਭਣੇਵੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਮਾਮਾ। ਲੋ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮਾਮਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਵਲੌਗ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਫੁੱਫੋ ਦੀਆਂ ਫਨਕਾਰੀਆਂ ਇਹਦਾ ਵਲੌਗ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਸਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਨਾ ਬਣ ਗਈ ਨਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਤ नहीं आती है। तो ये गाइस ये अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पर मतलब गवर्नमेंट का है यानी हॉस्पिटल लेकिन अच्छा हॉस्पिटल है गाइनीस के लिए ठीक है। अगर केस हो गाइनीस नॉर्मल डिलीवरी वगैरह तो उस पर ये बेहतरीन हॉस्पिटल है। ऑपरेशन के भी यहाँ काम ही लगते होंगे बाकी हॉस्पिटलों में तो आपको पता है इन्हें बोबे भर के पैसे मांगते हैं ठीक है जी बोबे भर के पैसे मांगते हैं इतने इतने। नानी से तो पूछो कैसी फीलिंग है। अच्छा नानो आप क्या महसूस कर रही हैं नानी बन के सानू तू नाना बनाता हूँ। हाँ तो जारी कर तुसी नाना बनना नहीं सी इन्ने हैंडसम किस्म दे नाना अबू यंग यंग जेह्ड़े लगदे ही नहीं ने कि नाना अबू ने माशाल्लाह। ये आपको बलून चंगे लगे हैं जो हम इसके लिए लेके आए? बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह। जा रहे हैं तो चलो बलून हम लेते जाएं रास्ते में से एक और गिफ्ट भी लिया हमने। हाँ जी वो भी मुझे बहुत प्यारा लगा जो आपने वो दिखा दिया? गिफ्ट किया दिखा दें आप नहीं कोई इतराज नी भैना दादी दे सामने दई जो मिलना वरतना है हाँ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਬਈ सही गल है सही ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ बेशक ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇਣ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ बेशक ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋ ਵਿਖਾਵਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। हैं जी खाली आदमी भी आना इन्होंने क्या खाली नहीं जाना। नहीं जी मेरा Guys- खाली आ जाए तो मेरे लिए वही सोना है
ਤੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏ ਤੇ दिलों का बुआ बंद होने लगा है। अब हम निफ्ट के थानी थल्ले चले हैं। फिर बुआ खुल गया, यार बंद कर। ये हम लिफ्ट चल पई, हम इसके ज़रिए थल्ले जा रहे हैं। आवाज़ आई, मज़े। हाय हाय मजे मैं ते सुबह दी गई झूठे मईयों करन दी। अच्छा, हाँ मेरे लिफ्ट चलानी आ गई, पहले नहीं आती। ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਜੇ ਵਾਪਸ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਓਲਡ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਹੈਪੀ ਮੂਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤਾਸੁਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਬਣਵਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ, ਹੈਪੀ ਮੂਮੈਂਟਸ। ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਐਲਬਮ ਮੇਰੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦੇ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਭਰਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਪੀ ਮੂਮੈਂਟਸ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਮੂਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਮੂਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਕੀ ਅੰਮੀ ਸੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। इसके मुंह के ऊपर ना खड्स पड़ते हैं, खड्स, डैम्पल। ਇਹ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਕੋਈ 3-4-5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ बेटा यानी बेटी तो छोटा जरा। ये भी बेटी की मेरी जी सारी खिलौनों के साथ इसकी तस्वीरें हैं। ये बड़े बेटे की हैं। और ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ। और मैं और मेरे पापा जानी, मेरे अब्बा जी, अब्बा हजूर, ये मैं उन्होंने दे नाल, ये मेरे फादर है ने जी। ये उन्होंने दियां तस्वीरां ने पुरानियां यादां। ये माई मॉम एंड माई डैड, and she is also my mom and my father and my big sister and this is मेरी ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੀਰੋ? ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਵਾਨੀ ਦੀ। कभी मैं वैसे मूँह मियाँ मिठू बनया नहीं, लेकिन कोई गलबात है सी, मनो है कि नहीं। जे कोई फिल्म दे विच मैनू पांदा ना तो सुपर डुपर हिट जानी सी फिल्म, लेकिन उदों फिल्मां की इत्थे ते ड्रामे नहीं लभदे सी वेखण नूं। ऐसे कोई हनेरे दे दौर च असीं पैदा होए।
ਇਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਨ, ਮੈਮਰੀ ਸਨ, ਹੈਪੀ ਮੂਮੈਂਟ ਸਨ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਟ ਡੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਕਿ ਫਸਟ ਡੇ ਦੀ ਫਸਟ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਲੋ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਫਸਟ ਡੇ ਦੀ ਫਸਟ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਸੋ ਜਾ, ਸੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਘੰਟਾ ਕੋ ਬਾਅਦ ਲੋ ਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। एक मिनट बोलिए, यही कमेंट था कि गाइस ना बोला करें आप, गाइस की जगह माय यूट्यूब फैमिली कह दे, अच्छा। मेरे बहन बहन राना कह दे, family। राना दी अच्छा। आर्मी कह दे, राना दी फैमिली कह अच्छा, दे। चलो। गाइस ना बोलो। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਜ਼ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਰਾਣਾ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਆਰਮੀਜ਼ फैमिली या राणा फैमिलीज या राणा आर्मीज। फैमिली में आर्मीज अपनाइयत आ अपनाइयत जाती आ जाती है। ठीक है जी, तो राणा जी गल इंजे कि हुण मैनू दिओ इजाज़त, कल राणा फिर तुहाडे नाल इंशाअल्लाह मिलेगा तो कल किते बाहर दी तुहानू सैर करावांगा। यार मेरे ना दिल करदा शुगर मेले लाउण ते, जिहड़े मैं यानी अपनी जवानी दे विच जिस तरह शुगर मेले सी लांदे सी ना दोस्त यार, हुण जिंदगी बड़ी सीरीयस हो चुकी है। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸਾਡਾ ਦੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੀ ਬਚੇ ਜੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੁਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪੁਰ ਨੂੰ? ਉਹ ਪੁਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪੁੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ੁਗਰ ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਪੁੱਗ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਡ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਛਰੇ ਦੀ ਜੰਮਪਾਲਾ ਔਰ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਰੰਗਬਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਗਲ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਯੂਟਿਊਬ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਐਸੇ ਫਰੈਂਕ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, प्रैंक ਫਰੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਹਾਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਮੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਮੂੰਹਦੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਲੈਣੀ ਸੀ ਹੱਸ ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਈਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਰੈਂਕ ਉਸ ਦੌਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਂਕ ਕਹੀਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਫਰੈਂਕ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਜਵਾਨੀ ਜਾਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 18 ਸਾਲ ਦੀ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਚਿੰਗਮ ਬੈਲਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜੇ। ਫਟਾਫਟ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਰੈਂਕ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਗਰ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਲੋਗ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਵਲੋਗਸ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਨੀ ਔਰ ਅੱਛੇ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਥੰਬਨੇਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਕਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਿਉਂਦੇ ਹਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਔਰ ਨੇਕ ਨਸੀਬ ਵਾਲੇ
ਔਰ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਮ ਸਾਥੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਸਫਰ ਦਵੇ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਘਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਵੇ 12 ਮਰਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਬਸ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਉਹ 12 ਕੁ ਮਰਲੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਲੈਣਾ 12 ਬਾਈ 12 ਦਾ ਕਮਰਾ। ਚਲੋ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੋ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ ਕੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਲੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਐਸੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰਾਈਟਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।